जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा मालिका चैनल तरफ आम श्री प्रदीप्त कुमार पाणी आम सहित सान भाई अच्छा पूर्ववर्ती दुईटी अध्याय रे आमे महिमा गोस्वामी एवं वर्तमान कल्की अवतार ये संबंध में विशेष आलोचना करूँ। वर्तमान आज तृतीय पर्याय आलोचना चली जगतवासी भगत माने ए संबंध में जानवे। आउ 24 पटल संबंध में आलोचना करूँ। 24 पटल विशेष तथ्य देइथुलु। 24 पटल आहरी अनेक तथ्य अच्छी ताकू मध्य प्रदान करा जिवो। वर्तमान आमर महिमा गोस्वामी पुणी आसुचंती। महिमा गोस्वामी भक्त माने जो माने सब अलेखा धर्मावलंबी अच्छी से माने कहउचंती समस्त धर्मर जेते धर्म पृथ्वी पृष्ठ अच्छी समस्त धर्मर गुरु को समस्ते निज निज गुरु को कहउचंती से माने आसीबे। यह सत्य समस्त गुरु आसीबे गोटे रूप में आसीबे गोटे शक्ति रे आसीबे। किंतु यह प्रकृत रे सत्य जे नीलांचल जो तीन भाई बसीचंती जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा। बलभद्र कल्कींगर शक्ति नहीं आसीबे। आउ बलदेव हेबे राजा कान्हू परिचार बसिब सुधर्म सभा जाजे नबर। एटा सत्य हब स्वयं जेहेतु महापुरुष अच्युत लिखिं स्वयं बलदेव आसबे। आउ जेतक सबू सामान्य सामान्य शक्ति आनिक पृथ्वी रे किछि किछि लीला करिसेंती महान पुरुष माने बा सामान्य सामान्य अंश कला घिनी आसीचंती तांकर भक्त माने सब कहउचंती सी आसबे। यही बलभद्र जगन्नाथ शक्ति रे से आसी एकत्रीकरण हेबे। या सत्य एथि मध्यरु महिमा गोस्वामी मध्य जणे। महिमा गोस्वामी भक्त माने ए संबंध में लिखिचंती। तेणु केवल महिमा स्वामी नुह जो गुरु को पाखु को जीवा तांकर केही जने भक्त तांको गारिमा विषय रे लिखिथिबो। गुरु को विषय लिखिचंती। हां तांको गारिमा विषय रे लिखिथिबो। तेणु जणे महिमा गोस्वामी भक्त माने जहाँ लिखिछन ताकू एते टाणपण देखेवाटा ठीक नुहे। आउ से महाशय जो आलोचना करुथिले नारायण दास से महिमा गोस्वामी भक्त थिले। आउ भीम बही मध्य महिमा गोस्वामी भक्त अनेक अच्युत नारे मध्य भणिता करिसेंती। या सत्य प्रतिपादित हेउछि। आउ सिद्ध चंद्रिका लिखिसेंती श्रीधर गोस्वामी। से महाशय जो कहले सिद्ध चंद्रिका द्वादश शताब्दी रे श्रीधर गोस्वामी लिखिथिले एवं कली शेष 800 वर्ष पर ता प्रकाश हो आम द्वारा प्रकाश है। तांको एपिसोड रे जहाँ कहिसेंती आमे ताकू ग्रहण करूनु ताकू खंडन करूचु। एवं यार कारण हूँ द्वादश शताब्दी रे ओडिया भाषार अक्षर लिपि नथिला। ओडिया भाषार प्रथम कवि होउचंदी सारला दास। सारलांका कृपारू लिखिथिले महाभारत सारला महाभारत। तेणु प्रथम तांकू ओडिया भाषार मान्यता दिया सेटा द्वादश शताब्दी नुह प्राय 1400 शताब्दी पाखापाखी कथा। तापर अच्युत हरिका आसिले ओडिया भाषा रे लिखिले। यार प्रमाण स्वरूप ओडिशा रे जो राजा माने सब थिले केसरी वंश गंग वंश आपण माने सब विभिन्न जगह खोदेई रे देखिए ओडिया भाषार प्रमाण मिलेना। केतक ताकू पाली भाषा कहती प्राकृत भाषा थिला। ब्राह्मण माने संस्कृत रे दक्षता हासिल करथिले। साधारण लोक माने लिखि पढ़ी जान नथिले। पत्थर रे खोदेई अछि से भाषा हमें बुझी परिबुनु। गलगली शंखु को जिवे सेठी लेखा अछि। पाली दशम एकादश शताब्दी रे लेखा पाली प्राकृत भाषा जो पुरातन भाषा। हां से जो कहले श्रीधर गोस्वामी द्वादश शताब्दी रे ओडिया भाषा रे लिखिदेले। श्रीधर गोस्वामी द्वादश शताब्दी नुहंती बोली आमे यह प्रतिपादित करचु। जे इतिहास देखंतु सब कथा भल करी जानतु। जो माने विज्ञजन विचार करंतु श्रीधर गोस्वामी कोनोसी द्वादश शताब्दी रे ओडिया भाषा रे बही लिखिनांती। सेही 1700-1800 शताब्दी रो पुस्तक से हेई पारे। एवं से मध्य अच्युत महिमांकर भक्त ही थाई पारंती। सुनंतु से व्यक्ति तो अनेक कथा कहउचंदी जेमती माने महिमा अलग धर्म को नेकी महिमा अलग धर्मर महिमा स्वामी कल्की रूप आसे बोली तांकर दृढ़ जुक्ति उपस्थापन करचंदी। तांको खंडन करिया पे हमें बहु शास्त्र प्रमाण बहुत प्रमाण आधार रे तांको जुक्ति के हमें काटिचु। से मानंतु न मानंतु सत्यटा सबले सत्य हे थाए। तबे तामे गत एपिसोड जिते कथा पढ़िले से पद केबे से पढ़ी नांती। से गोटे कथा कहउचंदी कल्की प्रभुंकर
गोटे डायरेक्ट अंक नाही, डायरेक्ट सीधा अंक लेखा जाए नाही। ए कथा कहउछन, अनेक कथा तो कहउछन कलिकी प्रभु जन्म होबार कौनसी गोटे डायरेक्ट अंक लिखा ही ना। से कथा को आपण खंडन करंतु, किछि प्रमाण अछि कि? बहुत प्रमाण अछि, आपण प्रमाण दे खंडन करो। अच्छा आमे वर्तमान यही पुस्तक टी आज्ञा देखंतु, ये बहु पुराना पुस्तक आमको प्राप्त होता जने पुस्तक देइथला एवं ये 2000 मसीहा पूर्वर कि तदुर्ध 1965-70 पाखापाखि बही हम कली जुगर भविष्यत मालिका ये संबंध ये पुस्तक रे संपूर्ण बहुत गुड़िए कलिकिंकर जन्म संबंध में गोटे पुस्तक रु केते प्रमाण दउछ, अलगा पुस्तक तो अछि। हाँ तेणु आम प्रथम गोटे प्रमाण ये पढ़ुछु। आम्भे जन्म हेबु राम चंपापुर ग्राम, हाड़ीदास नाम हेब कमार गृहेण, छतिया बटरे आम्भ गादी रही एकाक्षर परीक्षाटी से हेब। जानिच चंपापुर कार्य सरी यह तू लय कर रामचंद्र ताही भव अंक ठारू देख 20 हुई तारी मध्यरु माने सेई अंक जो छतिया रे जो हाड़ीदास आसीबे ता सेई अंक ठारू 20 मध्य खेल हम पुणी प्रभु आसवे 20 मध्य खेल 20 केते 2000 मसीहा। अच्छा रवि केतु शुक्र गुरु अंकटी प्रमाण यही अंक ठीक रे यही अंक ठीक कर हेतु चिते राम कलकी लीला अटई अतीब विचित्र यही अंक विजय हेबे कलकी नाथ लिखाई। जेतेबेले छतिया हाड़ीदास रूप में आम आसीथिलु किछि लीला खेला करिथिलु सेइठु 20 पर्यंत अपेक्षा कर राम को कहउछंती अच्युत से 20 मध्य खेल हम एवं स्वयं कल्कि अवतार हेबे केबे ना रवि केतु शुक्र गुरु अंकटी प्रमाण। रवि केतु शुक्र गुरु अंक को आपण एकाठी करना रवि माने केते रवि सेप्टेम्बर रवि 1 रवि 1 सोम 2 रवि केतु होउची ग्रह मंडल नग हाँ शेष ग्रह शुक्र होउचंती रवि जदि 1 है शुक्र केते 6 गुरु के केते 5 रवि केतु शुक्र गुरु अंकटी प्रमाण। 1965 मसीह प्रभुंकर जन्म हरिहर दासंकर जन्म खाली सेतिक नुह तिथि देबु बार देबु सबू देबु अंक डायरेक्ट लिखिना कौन गवेषणा करंतु सेई महिमा धर्मावलंबी जो बही लिखिछंती तांको गुरु को ये करी माने टेकिगिरी सेगुड़ा को आमको देखांतुनी समस्त ग्रंथ को देखते सेठ मो मो पाखे गोटे स्तुति चिंतामणि गोटे पद हाँ आम स्तुति चिंतामणि भी आलोचना को नवा। अच्छा आउरी प्रमाण देखंतु आउ गोटे आम अंक दउछु कौ रजा अंक रे प्रभु आसीबे सेई आपनकर 15 पेज द्वितीय अध्याय कलिजुग भविष्य मालिका आम आज पढ़ुछु कौ रजांक अंक रे से आसीबे। निश्चय प्रभु ताकू सहाय हेबे कली प्रभाव मुक्ति करिवे वीर नृपति को चिन्हबु जेबे हेतु चित्तरे रखिथिबु तेबे अश्व परीक्षा जीतब से वीर किशोरटी जानबु तुई अति निनखिन्न तार शरीर मस्तके 7 हृदय 5 गार सेई राजा अंके कली बिहान अवतार प्रभु होइबे पुन 18 गढ़ 36 जे राजा राजु न थाई समस्ते प्रजा राज श्रीमान कुआड़े गला बसी भावुथिबे नृपति पिला हरे कृष्ण हेब खुरुदा राजा द अक्षरे लागिब तरिजा। से कौन कहला ये अति हीनखिन अश्व परीक्षा जीतब से वीर किशोरीटी जानबु तुई अति हीनखिन शरीर तार मस्तके 7 हृदय 5 गार से राजा अंके कली विहान अवतार हेबे प्रभु पुण वीर किशोर देव खूब कम वर्ष राजूति होते से एठारे कौन कहले से राजा से जो पुरी गजपति राजा सबु बेले राजा मुझे से प्रजा नथिले इंग्रेज अमल पर्यंत जगन्नाथ दायित्व बुझुले प्रत्येक जो सामंत राजा राजा माने थिले इंग्रेज सरकार को कर दे तुम राज्य शासन करुले इंग्रेज सरकार अमल पर जेतेबेले तुम भारत स्वाधीन है सब राजा हस्तरू दायित्व छड़ी निगला है कि आउ से राजा रहिले कि
ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ଛଡେଇ ନିଆଗଲା ହଁ ନା ନାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଛଡେଇ ନିଆଗଲା ସରକାର ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ଯୋଉ ରଜାଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିବ ବୀର କିଶୋର ଦେବ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ରଜାଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିବ ବା ସେ ରଜା ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ରଜା ହେଇନଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଜା ରଜା ନଥିବେ ଏଇଟା କେବଳ ଇଂରେଜ ଅମଳ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କରି ସେଇ ବୀର କିଶୋର ଦେବ ଅମଳରେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଅବତାର ସେ ଯୋଉ ବୀର କିଶୋର ଦେବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଶାସନ କରିଥିବେ 1955ରୁ 1969 খুব কম দিন বর্তমান তো দিব্য সিংহ দেবଙ୍କର ଶାସନ ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି 56 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶାସନ ବର୍ଷ 56 ବର୍ଷ ନା ବୟସ ବୋଧେ ଶାସନ କଲେଣି 56 ବର୍ଷ ଅଙ୍କ ଚାଲିଛି 69 71 ଅଙ୍କ ବସିବ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ସେ ବହୁତ କମ ଦିନ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଜୟ କରିପାରିନଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଗଡ଼ ତାକୁ କେହି ଜୟ କରିପାରିନଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯୋଉଟା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ହଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ କେହି ଜୟ କରିଥିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦେବ ବି ଜଣେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଆମର ପୁରୀର ଗଜପତି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ବୀର ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ତୁମର ବୀର କିଶୋର ଦେବ ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା এটা পরবর্তী সময়ে চললা বুঝিপারছ ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ହରିହର ଦାସ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇ ବୀର କିଶୋର ଦେବଙ୍କ ଅମଳରେ ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରଜା ଆସିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଲେଖିଛି ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରଭୁ ହେବେ ଜନ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ହେବ ପିଅର ନାମ ପାଖୁ ପାଖ ଲେଖିଛି ପଢିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆଗରୁ କୁହା ହେଇଛି ये बही बहु पुराना बही लिखा है आहरी से बही लिखाई से द्वितीय साल बाण ऋतु बाण मुनि एकरे जान यही अंकरे कलकी बिहान यही अंक को राम मनरे रख चेता रखिले तू न रही दुख अर्थात यही अंकरे प्रभु आसवे कलकी आसवे से लिखला ऋतु बाण मुनि एकरे जान यही अंकरे कलकी बिहान से अंकरे कलकी जन्म है देखुना ऋतु बाण मुनि एकरे उल्टे थो ना ऋतु हूँ 6 बाण हूँ 5 65 अच्छा मुनि हूँ 9 एक हूँ मुनि एक बुझीपार मुनि हूँ 9 तापर रखला एक को उल्टे के 1965 मसीहा ऋतु बाण मुनि एकरे जान यही अंकरे कलकी बाण डायरेक्ट अंक कौन लिखा से कौन कहउछन्ती डायरेक्ट प्रमाण नाही डायरेक्ट जानि नांसी हां से जेते कि तांको मन से जे कहउछन से कहउछन सेटा बेदरे गारा हां बेदरे गारा आउ सिस्ना आलोचना परिसर को आसिले किबा अलाका से आलोचना कले हां हबो काने से जहा पढी दउछन एटा कहउछन एटा ठीक है तमर मोहकल्पर प्रथम अध्याय रे लिखाई छी बुझी परजो कि मोहकल्पर प्रथम अध्याय रे लिखाई छी नुवा मोहकल्प बा नुवा कल्प टिकारे सब मिस्टेक बहुत रही पुराना मोहकल्प कथा कहूँ बही चिरी गलानी 6 पेज पाखु मु काली देखौतली 6 पेज पाखु अछि तेनु मोहकल्पर प्रथम अध्याय प्रथम पेज रे लिखाई नीलाद्री छाड़ी प्रभु पितवास मर्त्य जन्म लभिबे अवश्य गुणरे भेदिले 2 अंक जान इठी लिखी गुणरे भेदिले 2 अंक जान से लिखी भेद अंक नुआ बही लिखी गुणरे भेदिले भेद अंक जान प्रिंटिंग मिस्टेक हाँ नेले जेते अंक हेब प्रमाण यही साल रे प्रभु जन्मिबे अंक मान सब एकत्व हेबे बुझिपारछ अंक प्रमाणित एकत्व हेबे गुणरे भेदिले भेद अंक को अंक सब भेद नब 2 सम अंकटा गुणरे भेदिले 2 अंक पुराना बही रे लिखा है आम खोलिक कहूँ आमर किसी कपट ना मिछ कहबार अभ्यास ना आदत ना टंकाटा आम पाऊँ पुराना बही लिखी गुणरे भेदिले 2 अंक जान नुआ बही लिखी गुणरे भेदिले भेदियो नीलाद्री छाड़ी प्रभु पितवास मर्त्य जन्म लभिबे अवश्य गुणरे भेदिले 2 अंक जान नेले अंक जेते अंक हेब प्रमाण नेले जेते अंक हेब प्रमाण यही साल रे प्रभु जन्मिबे अंक प्रमाणित एकत्व हेबे से अंकटा आउटे कोना गुणरे नीलाद्री छाड़ी प्रभु पितवास मर्त्य जन्म ग्रहण करिवे अवश्य गुणरे भेदिले 2 अंक जान नेले जेते अंक हेब प्रमाण यही साल रे प्रभु जन्मिबे
ଅଙ୍କ ପ୍ରମାଣିତ ଏକତ୍ୱ ହେବେ। ନୂଆ ବହିରେ ଅଛି ଗୁଣରେ ଭେଦିଲେ ଭେଦ ଅଙ୍କ ଜାଣ, ନେଲେ ଯେତେ ଅଙ୍କ ହେବ ପ୍ରମାଣ, ଏକା କଥା। ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଗୁଣରେ ଭେଦିଲେ 2 ଅଙ୍କ ଜାଣ, ଭେଦ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 2 ଅଙ୍କ 2, ତେଣୁ ସବୁଯାକ 2 ହେଇଥିବ। ଅଙ୍କ ପ୍ରମାଣିତ ଏକତ୍ୱ ହେବେ, ସବୁଯାକ ଅଙ୍କ ଏକାଠି ହେବେ। 2022 ସମ୍ବତ 1965 ମସିହା 2022 ସମ୍ବତ ଶ୍ରୀ 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 ହରିହର ଦାସ ନୀଳାମ୍ବରପୁର ବାସୁଦେବପୁର ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋବରୀ ନଦୀର କୂଳରେ ଜନ୍ମ। ଦିବ୍ୟ ବୀରକିଶୋର ଦେବଙ୍କ 12-13 ଅଙ୍କ, ଯୋଉ ବୀରକିଶୋର ଦେବ ଅଙ୍କ ଆମେ ପଢିଲେ, ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ତପାରୁଷରେ, ହଁ, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋବରୀ ନଦୀର ଅନ୍ତପାରୁଷରେ ଜଣେ କନ୍ଦରାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିବେ। ସେ ବଳଦେବ ଗୋସାଇଁ ସେ ମଣି ବିଗ୍ରହ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା ବ୍ରଜ ନାରୀ ଗଲେ ଧୋଇ, ଜାଣିବୁ ବେଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତୋ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ସେ। ସେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶରୁ ରାଜା ଆସିବ ନିକର, ହଁ, 2 ପଦ୍ମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧରି ଭାଇଜେ ଆସିବ, ଆମେ 2 ଭାଇ ସଙ୍ଗତରେ ଥିବୁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେଶରୁ ରଜା ଆସିବ, ଆସିକିରି ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। କାହିଁ ସେ ପ୍ରମାଣ ପଢିକିରି ବୁଝଉନାହାନ୍ତି? କହିଦେଲେ ହବ। ସେଇ ନାରାୟଣ ଦାସ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲେଖିଥିଲେ। 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ହିଁ ଆସିନଥିଲା। ସେ ବା ଇତିହାସ ପଢିନାହାନ୍ତି? ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ କହିବେ, ତମେ ଯଦି ତା ଭୁଲକୁ ଧରିଲ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ କଟା ହବ, ଚ୍ୟାନେଲ କଟାକଟି ଚ୍ୟାନେଲର ମାଲିକ, ଆଉ କଟାକଟି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଲିକ। ସେ 2-4 ଜଣ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଭେଳିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିବେ? ଆମର ପୁରୁଣା ଚ୍ୟାନେଲ, ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷମତାଟା ଅଛି, ଆମେ କାଟି ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛିପ ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁହଁକୁ ଛିପ ପକଉନାହାନ୍ତି। ଚ୍ୟାନେଲ କାଟିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ଜିତିଲେ, କୌରବମାନେ ହାରିଲେ। ଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତୁମେ କୁହ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପଛରେ ଯାଇକି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର ନାୟକ, ସମ୍ମୁଖ ପଟର ନାୟକ ହେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ କାହିଁ କାଟିବାକୁ ଯିବେ? ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁଡ଼େ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। କାହିଁ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିକି ଯୁକ୍ତି କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲ କାଟିବ କାହିଁ? ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ କଲା ତା ପାଖକୁ କାଟିଦେବୁ ଆମେ, ଏଇ କଥା। ଏଇ ତ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର। ଆଉ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରୁ ଖସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ। ସେଇ 64 ପଟଳ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର, ଅଚ୍ୟୁତକୃତ 64 ପଟଳ ଲେଖକ ବାସୁଦେବ ଦାସ। ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଲେଖା। ସେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକତ ସୁଜ୍ଞ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଶ୍ରୀଛାମୁକୁ ଯେବେ ଯିବେ, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବିନୟ ହେଉଛି ପଛ ଆଡ଼େ ମୋତେ ନେବେ। ନିର୍ବେଦ ଦୀକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଟଇ କୀଟପ ମାଛି, ନିଜ ରୂପ ଚାହିଁ କାହିଁ ମୁଁ ଭଜନ୍ତି, ବାନା ଦେଖି ଡରୁଅଛି। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାହାନ, ନୀଳଗିରିରେ ଭୋଜନ, ବୃନ୍ଦାବନେ ବାଟ ଅଧା ସଙ୍ଗେ ଭେଟ, ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ବାଟ ରାଧା ସଙ୍ଗେ ଭେଟ, ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଶୟନ। ସେ ପୁରୁଷ ଆଜ ବୀର ବେଶ ସଜ, ନିଜ ରୂପେ ପରକାଶ, ଦିବସେ 3 ପ୍ରହର କାନ୍ଦୁଛି, ଦୁଃଖ ମୁଁ କହିବି କିସ। 14 ଭୁବନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗଣ, କାହାରି ନାହିଁ ନା ସୁଖ, ଅକାଳ ମରଣ ଘୋଟି ଯାଉଅଛି 3 ପୁର ତ୍ରୈଲୋକ। ଅନନ୍ତ ଠାକୁର ଅନାଦି ପୁରୁଷ, ଯେଉଁ ଦିନ ହେବେ ରାଜା, ସେହି ଦିନ ମୁଇଁ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ହୋଇବି ଦାସ ପରଜା। ଏତେ ଦୂରାନ୍ତକୁ ବିଚାର ମନକୁ, ଜଗି ଅଛି ଟିଆ କଣ୍ଟ, ତେଣୁ କରି ମୁହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ କହୁଛି, ନ ପିନ୍ଧିବି କୁମ୍ଭୀ ପାଟ। କିଏ? ଭୀମ ବହି କହିଛନ୍ତି ଏଠି। କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ କଳ୍କିରାମ ହେଇକିରି ଆସିବେ, ସେ ଯୋଉ ମହାନ ପ୍ରଭୁ, ଏଠି କେତେ ମହାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୀମ ବହି। ନୀଳାଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କୋଉଠି ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କୋଉଠି ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ନା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି। କିଏ ସେ? ଭୀମ ବହି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶପଥ କରି କହୁଛି କୁମ୍ଭୀ ପାଟ ପିନ୍ଧିବିନି। ଆସିଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ, ସେ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦବା ପାଇଁ, ଆମେ ଦେଇଦବୁ, ଖୋଲିବୁନି। କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୀମ ବହି ରାଧା ବହି ଅଛନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ସେ ଅନ୍ଧ, ଜାତି ତାରା କନ୍ଧ, ଭୀମ ନାମ ହୋଇଲା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାହାନ, ନୀଳଗିରିରେ ଭୋଜନ, ବୃନ୍ଦାବନେ ବାଟ ରାଧା ସଙ୍ଗେ ଭେଟ,
ଦ୍ୱାରକପୁରରେ ଶୟନ। କେବଳ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବୁଝିପାରିବ, ନହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ତା ପରକୁ ଲେଖିଛି କଣ, ଗୃହେ ଥାଇ ବିହିତ କର୍ମ ଚାଲିଲେ ସବୁ ହେବ ପରାପତ, ନିଷ୍କାମ ପଦରୁ ସୁମରି ଆଦ୍ୟରୁ କରିଅଛି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ବଡ଼ ଅଟାଳ କରିବି ନାହିଁ, ଦେଲେ ମୋତେ ଭାଗ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଜନ୍ମ, ବେନି ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏମର୍ତ୍ତ ମଣ୍ଡଳେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କରୁଥିବି କିଛି। ସତ୍ୟ ଯେବେ ମୁହିଁ ଜନ୍ମ ଲଭିଛି, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ କଳା ଘେନି, ଯିବା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠାକୁ ଯିବି, ଭୀମ ରକ୍ଷିତ ଭଣୀ। ପାଇଗଲା କଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯିବି। ଏ ପଦ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପଦ କେବେ ପଢିଆ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ପଦ ପଢିକିରି ସେ ବୁଝାନ୍ତୁ କଣ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ, କଣ ଭୋଜନ, କେମିତି ଶୟନ, କଣ ସିଏ ତା ମାନେ ସିଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଗୁଡା ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ 15-20 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ଘେରିକି ରଖିଲା ଭଳିଆ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ କଣ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭୀମ ବହି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ ଖସିଲେ ତୁମର କିଏ ସେ ଅନାଦି ଗୋସାଇଁ, ଅନାଦି ଗୋସାଇଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 64 ପଟରେ ଅଛି ଗୋଟାଏ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନାଦି ଗୋସାଇଁ ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଅନାଦି ଗୋସାଇଁକି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି, ଆମେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅବତାର, ଆମେ କଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ସିଏ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ, ସିଏ ଯାହା ଯାହା ସଂସାରକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଏକାକ୍ଷର ଧର୍ମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକାକ୍ଷର ଧର୍ମ ଅଛି କି ଏକାକ୍ଷର ଧର୍ମ? ଏକାକ୍ଷର ଧର୍ମ କଣ? ଏକାକ୍ଷର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ତଥା ଅରକ୍ଷିତ ହାଡ଼ିଦାସ, ଉଳାସେନୀ ଅରକ୍ଷିତ ଭୁରି ଭୁରି ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏକାକ୍ଷର କଣ? ଯେ ଛାୟା ଅବାଡ଼ ଜ୍ୟୋତି ନ ଜାଣିଛି, ସେ ଏକାକ୍ଷରର ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକାକ୍ଷର ମାନେ କଣ? ସକାଳୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକିରି ଦ୍ୱାଦଶ ଦଣ୍ଡବତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁକିରି କରିଦେଲେ ହବ ନା? ଏକାକ୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା କଥା। ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ଏକାକ୍ଷର ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆକୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମରେ ପକେଇଲେ। ଭୀମ ଭୋଇ ସେ ସମୟର, ତେଣୁ 24 ପଟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଯେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ପବନ ଯାଉଛି ବାହାର ଆଉଛି ବାହାର, ଜୀବ ପରମ ଭେଟ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପବନ ରୁନ୍ଧିକିରି କେମିତି ଅନଳ ଜ୍ୟୋତି ଜାଳିବ ତ୍ରିକୁଟରେ, ବୁଝିଲେ କି? ସେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି 24 ପଟରେ। ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାଲି ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଯେ ଲେଖକ ଲେଖିଛି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବେଦକର୍ମ ଅବାଡ଼ ଜ୍ୟୋତି, ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ପାପି। କେମିତି ଲେଖିଲା? ଏଗୁଡା ସବୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମର ଅନୁଭବ କରିବା କଥା, ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ତାକୁ କରିବୁ। ଯୋଉ ଗୁଡାକ ସେଥିରେ ଅଧିକା ପଶି ଯାଇଛି ବା କେହି ପୁରେଇଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି, ତାକୁ କାଟିଦବା। ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ, ସଂସାର ପାଇଁ ଠିକ ନୁହଁ। ଏ ତଥ୍ୟଟା ଶୁଣିଲେ, ଭୁଲ ତଥ୍ୟଟା ସଂସାରକୁ ଗଲେ ସଂସାର କଣ ଉନ୍ନତି ହବ ନା ଅବନତି ହବ? ବାସ୍। ତେଣୁ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଏକାକ୍ଷର ଜାଣିଥିଲେ, ଯାହା ସୂତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭୀମ ଭୋଇ ଜାଣି ନଥିବାରୁ ସେ କ୍ରିୟା ଗୁଡାକ, ସେ ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡାକ କହିଥିଲେ, ସେଗୁଡା ସବୁ ବୁଡିଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କି ଆଉ ମହିମା ଧର୍ମ? ଭୀମ ଭୋଇ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କେତେ ଗୁଡା ଗ୍ରନ୍ଥ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେଳାଟି ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ। ମହିମା ଧର୍ମ ନା 5000 3000 ନଥିବେ ମହିମା ଧର୍ମ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାଆନ୍ତି। ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆମର ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରାଜନଗରରେ 4 ଦିନ ରହିଥିଲୁ 2002-03ରେ, ବୁଝିଲେ କି? ବହୁତ ବଡ ବଡ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଥିଲେ, ବଳକଳଧାରୀ ବାବା ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଚାଲିଗଲେଣି ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେମାନେ କଣ ସବୁ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି? ସେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି। ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ, ଗୀତା ଉପରେ ସେମାନେ ହିଁ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଉପରେ କହିବେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଭୁଲ, ବେଦ ଭୁଲ। ପୁଣି ବେଦରୁ କାହିଁକି ଭାଷଣ ଦଉଛ? ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନାଦିକାଳରୁ କେହି ମହାନ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବେଦରୁ ହିଁ ଆସିଛି। 4 ବେଦ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ହିଁ ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ବି ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ବେଦ ଭିତରେ ଧନୁର୍ବେଦ ରହିଛି,
ଧନୁଚାଳନା କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଶିକ୍ଷା। ଆୟୁର୍ବେଦ ରହିଛି ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବେଦରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ରହିଛି। ବେଦର ଚକ୍ଷୁ ହଉଛି କିଏ? ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ନ ଜାଣିଲେ ବେଦ ବି ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବନି, କର୍ମକର୍ମାଣୀ କରିପାରିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ କଣ ଭୁଲ? ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ। ତେଣୁ ଏବେ ସବୁ ଅନେକ ପାଠଶାଠ ପଢିକିରି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ। ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି ନୁହଁ, ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଭୀମ ଭୋଇ ଏତେ ବଡ ସାଧୁ, ଭୀମ ଭୋଇ ଅଧିକାଂଶ କେତେଟା 2-3ଟା ଜାଗା ଦେଖୁଥିଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀପାଟ ପିନ୍ଧିବିନି। କୁମ୍ଭୀପାଟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ସମୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ। କୁମ୍ଭୀପାଟ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସାରର କୁମ୍ଭୀପାଟ ଯୋଉମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିମା ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦିଏ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀପାଟ ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ? ନିତ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ରାଧା ଆସିବେ ପରା। ତାମାନେ ସେ ସମୟର କଥାକୁ ସେ ଏ ସମୟର କଥାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲରେ ଜାଣି। ଏଇ ବହିରେ ବି ଅଛି, ଏଇ କଳିଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ ବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଖୋଜିଲେ ବାହାରିବ। ନିତ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ରାଧା ଆସିବେ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛି ନା। ଏ ବହି ବି ଲେଖିଛି, ଲେଖିନି କଣ। ତେଣୁ ସେ ସେତେବେଳେ ସିନା ରାଧା ନିତ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ଭୀମ ଭୋଇ ହେଇକିରି ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଧା ବା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, ଆଉ କଣ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗରେ? ସେତେବେଳେ ସିନା ଆସିଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଖୋଜି କୁହନ୍ତୁ ତ। କାହିଁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷକୁ, ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ କାହିଁ ଏମିତି ଶସ୍ତାରେ ଦେବେ? ସମୟ ଆସିଲେ ଦିଆହବ। ସେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ବାହାରି ପଡିଲା, ବୁଝିଲେ କି? କଳିଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଏ ବାହାରି ପଡିଲା, 8ମ ଛାନ୍ଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପାପ ଭାରା ଦେଖି ମହାଶୂନ୍ୟବାସୀ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ହୋଇ ମହିମା ପ୍ରକାଶୀ ହୋଇନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁପତେ ଭ୍ରମିବେ ମଇ। ଏକାକ୍ଷର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଧର୍ମ କରିବେ ସ୍ଥାପନ। ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇ ତେଜିବେ ମେଦିନୀ ଅଣାକାର ନିରଞ୍ଜନ। ନିତେଶ୍ୱରୀ ରାଧା ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବ। ଜନ୍ମୁ ହେବ ଅନ୍ଧ ଜାତି ତାର କନ୍ଧ ଭୀମ ନାମଟି ହୋଇବ। ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା। ପୁଣି ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶେଷ ବେଳେ ଜନ୍ମିମି ଉତ୍କଳେ କଳକି ନାମକୁ ବହି। ହୟ ପରେ ଚଢି ମେଛ ବିନାଶିବେ ଉଶ୍ୱାସ ହୋଇବ ମହି। ବୁଝିଲେ କି? ମହାନଦୀ କୂଳେ ବିଡ଼ାନାସୀ ଠାରେ 10 ଜଣ ଭକ୍ତ ହେବେ। ମହାସୁଖ ଭରେ ଭୁଆ ଶୁଣିକର ସେବାରେ ଖଟି ରହିବେ। ବୁଝିଲେ କି? ତିନି ଭକ୍ତଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କଣ ମନା କରିଛନ୍ତି ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ? ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଥିଲେ, ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକାକ୍ଷର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ସୂତ୍ରରେ ଥିଲେ ଏବେ ସେ ସୂତ୍ର ନାହିଁ, ଧର୍ମ ବୁଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ସଜାଡ଼ିବେ, ଏକାକ୍ଷର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ବେଦ ନିର୍ବେଦକୁ ଏକାଠି କରିକି ରଖିବେ। ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ ନିର୍ବେଦ କାଟି ଦେଇଥିଲେ? ବେଦ କାଟି ଦେଇଥିଲେ? ସେ ପୁରୀରେ ଧୂଳିଆ ଗୋସାଇ ରୂପରେ 10-12 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନିଥିଲେ ଯଦି କାହିଁ ପଡି ରହିଥିଲେ? ପୁରୀରେ କାମ କଣ? ତାଙ୍କର ଏଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଘୃଣା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ କେହି କଣ ଆକାଶରୁ ଗଲେ ନା? ପ୍ରଶ୍ନ ଯେହେତୁ ବାନା କୌପୁନୀ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ଅଯୋନି ଜନ୍ମା। ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବ ସେ ଅଯୋନି ଜନ୍ମା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଯାଜପୁରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ। ତାଙ୍କ ବାପ ମା ମରିଗଲେ, ଜଣେ ଗୋପାଳ ଲୋକ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପାଳିଲା। ସେ ଗୋପାଳ ଲୋକ ବି 12-14 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହେଲା ବେଳେ ମରିଗଲେ। ସେ ପଳେଇଲେ ପୁରୀକି। ପୁରୀରେ ଧୂଳିଆ ଗୋସାଇ ରୂପରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଯାଇକିରି ରହିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ। ପୁଣି କୋଉଠି ଗଲେ? ପୁଣି ଆସିକିରି କପିଳାସରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି 24 ପଟଳରେ କୁହାଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ଯୋଉଟା କି ଘଟି ସାରିବା ପରେ କେହି ଲେଖିଛି, ଅଚ୍ୟୁତ ନାମରେ ଭଣିତା କରି କହି ଅଚ୍ୟୁତ ହରିଦାସ। ହରିଦାସ କେହି ଜଣେ ଭଣିତା କରି ଲେଖିଛି। ହଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ 64 ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ 64 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଁ ତତେ ଦେଲି, ତୁ 64 ଜଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆମେ ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଇ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଆସିବେ କଳ୍କି ରୂପରେ। ଏକଥାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ସେଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ସେଇ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେଇ ସବୁ, ସେଇ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ,
ଅଭିରାମ ପରମହଂସ 1903 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, 1963 ନା 64 ଯାଇଥିଲେ। ହରିହର ଦାସ ଆସିଲେ 1965। ବୁଝିପାରୁଛ? ଛୋଟ ବଡ ଅବତାର ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଂଶ ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି। ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ଉତ୍କଳରେ ହଉଛି କଣ? ଯଜାତି କେଶରୀ। ଯଜାତି କେଶରୀ ରାଜା ଶୁଣିଛ? 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣିଥିଲେ। ସେଇ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସେ ପ୍ରମାଣ କିଛି ଅଛି? ହଁ, ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଭିଡ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ସେ ପ୍ରମାଣଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ବହୁତ ବଡ ହବ। ନାଇଁ, ସେ ପ୍ରମାଣଟା ଦେଲେ ବହୁତ ବଡ ହବ। ଅଲଗା ଏପିସୋଡରେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଏପିସୋଡକୁ, ଏ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ 64 ପଟରେ ଥିବା ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଇ ଏବଂ ସେଇ ମହିମା ଗୋସାଇ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ବଳଭଦ୍ର ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଆସି ଲୀଳାଖେଳା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳରେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ଆଣିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ସିଏ ଷଡ଼ଭୁଜରେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନା। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ତାକୁ ଅଜନ୍ମ ସମୁଦା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୌଣସି ବହିରେ ଅଛି, ସେ ଖୋଜିକିରି କୁହନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ମଙ୍ଗଳ ହଉ, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି। କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏତେ ଏତେ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍କଳରେ, ପୃଥିବୀରେ। ନଷ୍ଟ୍ରୋଦମାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣିବୁ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଏପିସୋଡ କରିଥିଲୁ ନଷ୍ଟ୍ରୋଦମାସ। ସେ ଉତ୍କଳରେ ସୂଚେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେବେ, ପୂର୍ବପଟରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସବୁ 3-3ରେ ଖେଳ, 3-5ରେ ଖେଳ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚେଇଛୁ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡାକ କାଟିଦେଲେ ତ, ତେଣୁ ପ୍ରମାଣର ଭଲ ଭଲ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡା କଟିଗଲା। ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଗୁଡାକ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଏଇଟା ମିଳିବାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପୁଣି ଆସିବ। ବହୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବା କଣ କହିବୁ? ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।